ભાગવતમાં હે નારાયણ પ્રભુ, હે દાદા, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે નારાયણ પ્રભુ, નમો નમો શ્રી સત્યનારાયણ. નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. નમો નમો શ્રી સત્યનારાયણ. નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. નમો નમો શ્રી સત્યનારાયણ. નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. तुम ही जग के पालनहारे. हे प्रभु, तुम ही जग के पालनहारे. नमो नमो श्री सत्यनारायण. नारायण नारायण हरि हरि. तुम ही जग के पालनहारे. नारायण नारायण हरि हरि. नमो नमो श्री सत्यनारायण. नारायण नारायण हरि हरि. तुम ही जग के पालनहारे. नारायण नारायण हरि हरि. नमो नमो श्री सत्यनारायण. नारायण नारायण हरि हरि. शेष नाग सैया पे विराजे. कर में शंख सुदर्शन साजे. शेष नाग सैया पे विराजे. कर में शंख सुदर्शन साजे. दीनहीन के तुम रखवाले. नारायण नारायण हरि हरि. नमो नमो श्री सत्यनारायण. नारायण नारायण हरि हरि. करुणेश्वर तुम सबके दाता. आपका साधक मंगल गाता. करुणेश्वर तुम सबके दाता. आपका साधक मंगल गाता. सदा हाथ सर रखने वाले. नारायण नारायण हरि हरि. सत्यनारायण स्वामी. सत्यनारायण स्वामी. तुम ही जग के पालनहारे. नारायण नारायण हरि हरि. बोले भागवत स्वरूप भगवान की जय.
द्यौः शान्तिः अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेवं शान्तिः सामा शान्ति रेधि ओम शांति 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 हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहं नाकं महिमानः चन्ता यात्रा पूर्वे साध्यः शांति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसहया शाहिने नमो वयं वैश्रावणया कुर्महे समेत कामान् काम कामया महयाम कामेश्वरो वैश्रावणो ददातुम् कुबेर राजा महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम् भुज्यं स्वराज्यं वैराग्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं धिपत्यान समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वयुषा एकरालयति तदाप्येष विगितो मारुतः अनंत परार्धात् पृथ्वी वै समुद्र पर्यन्तया मारुतः परिवेष्टारो मारुतस्यावसन गृहे आवीक्षितस्य कामाप्रे विश्वदेवाः सभासद इति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा परम कृपालु की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। આપણે દીપ જ્યોતિને પ્રાર્થના કરીશું। નમ સર્વ હિતાર્થાય જગત આધાર હેતવે સાષ્ટાંગો અયમ પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃતઃ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः नमोस्तुते। वाला भक्तों, परम श्रोताओ, आप सर्वेना हृदय कमल में बिराजता विष्णु परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान भागवत स्वरूप भगवान एमने कोटानु कोटी दंडवत प्रणाम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुलारविन्दा यत्र यत्र नेत्रं येन त्वया भारत तेलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। अपने दिव्य प्रार्थना स्तुति वंदना ए मंगलाचरण स्वरूपे एमનું સ્મરણ કરી શકાય છે વાલા ભક્તો। ભો ભો સાધુ क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे परमात्मा, हे नारायण भगवान, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन
વિદ્યો સ્મરણમ કૃતસ્તે પ્રભુનંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશયઃ કૃષ્ણં નારાયણં વંદે કૃષ્ણં વંદે વ્રજઃ પ્રિયં કૃષ્ણં દ્વૈપાયनं વંદે કૃષ્ણં વંદે પૃથાસુતમ. વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, આ ભાગવતજીની કથા આપણે મહાદેવજીને શ્રાવણ માસ નિમિત્તે શ્રવણ કરાવીએ છીએ. કથાને દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય એવા આપણા પ્રયત્નો, અને પ્રભુ આપણને આ ઉંગલી પકડીને લઈ જાય બસ જીવન દરમિયાન અને જીવન કે બાદ. શશાંક ચક્રમ કિરીટા કુંડલમ સપીત વસ્ત્રમ સરસી રૂહે ક્ષણમ સહાર વક્ષ સ્થલ કૌસ્તુભાશ્રિયમ નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજ. શંખ, ચક્ર, કિરીટ, કુંડલ, પીતાંબર, ગળામાં હાર, વક્ષસ્થળ ઉપર કૌસ્તુભ મણિ ધારણ કરેલ છે તે વિષ્ણુ ભગવાનને આપણે બધા નમસ્કાર કરીએ. ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન સદૈવ ભક્તો ઉપર કૃપા વરસાવે છે. શ્રી શુક ઉવાચ હે રાજન, પરમાશ્ચર્ય થયું છે. વેદ વ્યાસજીના શિષ્ય રોમ હર્ષણજી સૂતજી એ વ્યાસપીઠ ઉપર કથા સપ્તાહ શ્રવણ કરાવતા હતા.
તે દરમિયાન તે જગ્યાએ બલરામજી આવી પહોંચ્યા. અચાનક બલરામજી મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવો કે પાંડવો પક્ષે લડવા ઈચ્છતા ન હતા. આથી દ્વારકામાં રહેવા ઈચ્છતા ન હતા. શ્રુત્વા યુદ્ધોદયમ નરામઃ કરુણામ સહ પાંડવૈઃ તીર્થોભિષેક વ્યાજેન મધ્યસ્થ પ્રયયૌ કિલ. બલરામજી તીર્થયાત્રાએ જવાનું બહાનું કરી પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં પધાર્યા. સ્નાન કર્યું, તર્પણ કર્યું, બ્રહ્મ ભોજન કરાયું. દેવો, પિતૃઓ, ઋષિઓ, સંતો તથા ઘણા મનુષ્યોને સંતુષ્ટ કર્યા. દાન દક્ષિણા આપ્યા. ત્યાંથી સરસ્વતી નદીના મૂળ સ્તોત્ર કે જ્યાંથી સરસ્વતી નદી નીકળે છે નૈમિષારણ્યમાં આવ્યા. બધાએ બલરામજીનું સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું. સૂતજીએ કાંઈ નોંધ લીધી નહીં. તેમણે કથાને જ મહત્વ આપ્યું. કથા રોકી નહીં. કથા રોકીને આ બલરામજીનું સ્વાગત કરવું એમને યોગ્ય લાગ્યું નથી. રોમહર્ષણજી સૂતજીને, વાલા ભક્તો, કથામાં બહુ પ્રેમ હતો. ઘણી કથામાં અમે બધા વક્તાશ્રીઓ ઘણી વાર કોઈ સત્તા ધરાવનારા આવે, ધનાઢ્ય માણસો આવે, જૂથવાળા માણસો આવે, હોદ્દો ધરાવતા હોય એવા આવે, તો કથા ચાલુ હોય તો એને રોકીને આ પધાર્યા છે, આજી પધારો, આપનું સ્વાગત, આવું બધું કરતા હોય છે. પણ વાલા ભક્તો, કથા જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે કોઈ પણ આવે તો એને મહત્વ કથાને રોકાવીને નથી આપવાનું. અલબત્ત કથા દરમિયાન વિષય મુદ્દો પૂરો થાય, ભજન કીર્તન શરૂ કરીએ ત્યારે કોઈ આવે એમના સ્વાગતો કરી શકાય છે. બલરામજી તો ગુસ્સે થયા. એમને થયું કે આ સૂત, એને કોણે આ ઊંચા આસન ઉપર બેસાડ્યા છે? એને આ કથા કહેવાનું કોણે કહ્યું છે? બલરામજી એમને
અભિમાન આવ્યું, ગુસ્સો થયો સૂતજી તરફ, એક દર્ભની સળી લઈ પ્રહાર કર્યો. અને વાલા ભક્તો, સૂતજીનું આ વ્યાસ ગાદી ઉપર જ મૃત્યુ થયું. બલરામજી એમણે આવી રીતે યાત્રામાં નીકળ્યા હોય ત્યારે ગુસ્સો કરાય નહીં, અભિમાન રખાય નહીં, અને વ્યાસ આસન ઉપર બિરાજમાન હોય એને દંડ શિક્ષા આપવાનો અધિકાર વાલા ભક્તો આદિશક્તિ સિવાય કોઈને નથી. આ આદિશક્તિની જ કથાઓ છે, એમના જ પ્રાગટ્યોની કથાઓ છે. તો વક્તાશ્રીને રોકવાનો, ટીકા કરવાનો, નિંદા કરવાનો કે એના ઉપર ગુસ્સો કરવાનો કોઈને અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી વાલા ભક્તો. આમ છતાંય બલરામજીએ પોતાના અભિમાનના કારણથી આ નિયમ એની અવજ્ઞા કરી. હવે પ્રાયશ્ચિત કરવું ફરજિયાત બન્યું. બધાએ કહ્યું કે દાઉ ભૈયા, આપનાથી આ મહા અપરાધ થઈ ગયો છે. અમે જ એમને કથા સંભળાવવાનું કહ્યું હતું. બલરામજીએ પ્રાયશ્ચિત કર્મ કર્યું. એ સૂતજીનો પુત્ર ઉગ્રસવા એમની નિમણૂક કરી અને કથા આગળ કહેવા કહ્યું. એ કે પણ પ્રભુ, મને કથાનો અનુભવ નથી. બલરામજીએ કહ્યું, હું નિયુક્ત કરું છું, હું તમને મહત્વ આપું છું, તમે કથા શરૂ કરો. અને બલરામજી તો શેષ સ્વરૂપ, આદિશક્તિનું સ્વરૂપ છે. એમને વક્તા તરીકે નિયુક્ત કર્યા. એની કથા બધાને બહુ પ્રિય લાગી. બલરામજીએ બ્રાહ્મણો એનો સંકટ દૂર કરવા એક મહાદૈત્ય હતો, ઇલવિલ રાક્ષસનો પુત્ર બલવલ. એ બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા, સત્કર્મ કરતા એને રંજાડતો, પરેશાન કરતો. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું, દાઉ ભૈયા, તમે પ્રાયશ્ચિત કર્મ કરો અને અમારી ભક્તિ સરળ બનાવો. આ રાક્ષસ અમને પરેશાન કરે છે. આ ભાગવત આપણને એવું શીખવે આ તબક્કે કે કોઈ પણ આ કથામાં અટકાયત કરે તો એમનો વધ પણ કરી શકાય, એમને શિક્ષા પણ કરી શકાય, એમને દંડ પણ કરી શકાય. અને કથાને મહત્વ આપવાનું હોય છે, નહીં કે કોઈ સત્તા જૂથ ધરાવનારા અથવા કોઈ રાક્ષસોને. બલરામજીએ આ રાક્ષસનો વધ કર્યો, પ્રાયશ્ચિત કર્મ કર્યું. બલરામજીને ખબર પડી
કે યુદ્ધમાં કૌરવોનો નાશ થયો છે, પાંડવો જીત્યા છે, કૃષ્ણ હવે દ્વારકામાં આવી અને વસવાટ કરવા લાગ્યા છે. બલરામજી પણ દ્વારકામાં પધાર્યા. આખા ભારત વર્ષની બલરામજીએ યાત્રા કરી છે. શ્રી સુકવાચ. સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, હે રાજન, કૃષ્ણ સુદામાની જેમ બાળપણના મિત્રો દ્રોણ તથા દ્રુપદ એ પણ બહુ ગાઢ રીતે જોડાયેલા હતા. દ્રોણ બ્રાહ્મણ અને ભક્તિમાં આગળ હતા. નીતિ નિયમો, ધર્મ, ફરજ એનું પાલન કરતા હતા. દ્રોણ પાસે સંપત્તિ ન હતી, ધન પણ ન હતું. આ સુદામાની જેવું જ થયું. ધન વગરના દુઃખી બ્રાહ્મણ હતા દ્રોણ. હવે દ્રોણને એવો વિચાર આવ્યો કે મારા બાળપણના મિત્ર દ્રુપદ મહાપરાક્રમી રાજા બન્યા છે. હું એની પાસે જાઉં તો મને ધન આપે, તો મારે ખોરાક, પાણી અને જીવનનો ગુજારો સરળતાથી થાય. આથી દ્રોણ એ તો પહોંચ્યા દ્રુપદ રાજા પાસે. બાળપણના મિત્ર અને એમને પરિચય કરાવ્યો, ઓળખાણ આપી. દ્રુપદ રાજાને તો અભિમાન ઉત્પન્ન થયું. બચપણના મિત્રને ઓળખવાનો પણ ઇનકાર કર્યો. આ દ્રોણ બ્રાહ્મણ હતા, બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું અને કાઢી મૂક્યા રાજ્યમાંથી. વાલા ભક્તો, દ્રોણનો ઈરાદો પણ ભલે બ્રાહ્મણ હતા, કાંઈ ને કાંઈ લેવાનો તો હતો જ, સ્વાર્થ તો હતો જ. ભક્ત અને ભગવાન જેવો સંબંધ આ દ્રોણ અને દ્રુપદનો ન હતો. ભાગવતકારો કહે, બ્રાહ્મણની મિલકત, લક્ષ્મી, ધન સંપત્તિ, વૈભવ એ બ્રાહ્મણની મિલકત ન કહેવાય, પણ ધર્મ, નીતિ, નિયમનું, સત્યનું પાલન કરવું, સત્કર્મો કરવા, ભક્તિ કરવી, શ્રદ્ધા રાખવી, સંતોષ રાખવો, તો બ્રાહ્મણનું જીવન ધન્ય બને છે વાલા ભક્તો. અને આનંદ બ્રાહ્મણને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ સ્વાર્થ રાખવાથી આ દ્રોણ એમનું અપમાન થયું છે. પહેચાનવાનો પણ ઇનકાર કરી દીધો હતો દ્રુપદ રાજાએ. યદચ્છયોપન્નેન વર્તમાનો ગૃહાલક્ષ્મી તસ્ય ભાર્યા કુચેલસ્ય ક્ષુત સામાચ તથા વિદ્યા. અર્થાત
સુદામા ગ્રહસ્થનું જીવન જીવતા હતા. આમ છતાં કોઈ વસ્તુ કે પદાર્થનો કે હૃદયનો સંગ્રહ કે દ્રવ્યનો સંગ્રહ નારાયણ ભગવાન. આ ધ્યાન ચલિત થાય એટલે આપણ એ તો પ્રભુ ધ્યાન રાખે બધું. સુદામા કોઈ સંગ્રહ ન કરતા, નસીબમાં હોય તે મળે, સ્વીકારે, પરમાત્માની કૃપા માને. કાંઈ ન મળે તોય અફસોસ ન કરતા, દુઃખી થતા નહીં. આપણને તો કષ્ટ થાય, દુઃખ ભોગવવું પડે તો આપણે સમજવું કે આપણા કર્મ આ મોડા કર્મ કહેવાય, નબળા કર્મ કહેવાય. પ્રભુની ભક્તિ વધારવી, સત્કર્મો વધારવા, તો પ્રભુ રાજી થાય અને આપણું કષ્ટ દૂર કરે. એકવાર સુદામા એમના પત્ની સુશીલા ઘરે હતા ત્યારે સુદામા બહાર ગયા હતા. પ્રભુ પોતે ભિક્ષુક બનીને આવ્યા. સુશીલાને કહ્યું, દેવી, તમારા પતિ સુદામાને દ્વારકા મોકલો, પછી તમારા ભાગ્યનો ઉદય થશે. સુદામા બાળપણના મિત્ર છે દ્વારકાધીશના. પ્રભુ દ્વારકા વાળા આટલું કહીને એ ભિક્ષુક તરીકે આવ્યા હતા, અંતર ધ્યાન થયા. સુશીલા હવે કેમ કેવું નાથને? તક ગોતે. આપણે કોઈને વાત કરવી હોય તો એવું થાય જ કે કેમ વાત કરવી. કાંઈક ગમે તેમ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવું અને આવું બધું કરવું પડે છે. સુશીલાને પણ આવું થયું. એમાં એકવાર એમને હિંમત કરી પતિવ્રતા પતિમ પ્રાહમ લાયતા વદનેશા દરિદ્રાસીદ માનાસા વેપમાના અભિગમ્ય ચ. એક દિવસ અતિ ભૂખના કારણથી દેવી સુશીલા દુઃખી થઈ અને સુદામાને કહ્યું, નાથ, દ્વારકાવાળા કૃષ્ણ આપના બચપણના મિત્ર છે, પરમ સખા છે, સાક્ષાત લક્ષ્મીપતિ છે, શરણમાં આવનારનું રક્ષણ કરનારા છે, કલ્પવૃક્ષ જેવા છે, બધા ઉપર દયા કરવા વાળા છે. તમે એકવાર દ્વારકામાં જાઓ. આપણા જન્મો જન્મના કષ્ટ દૂર થઈ જશે. પછી કોઈની મદદ નહીં માંગવી પડે. સુદામાએ કહ્યું, દેવી, કષ્ટ આવે તો કઈ માંગવા જવાય? શ્રદ્ધા ભક્તિ પ્રભુ તરફ વધારવી જોઈએ.
પ્રભુ પણ આપણું કર્મ હોય એ મુજબ જ આપવાના, અને જે આપે એમાં સંતોષ રાખવો જોઈએ. પંડિતો કહે, વાલા ભક્તો, ગોધન ગજધન બાજ ધન और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली સમાન. આ સંતોષ રૂપી ધન એ સર્વધન પ્રધાન કહેવાય છે. ગોધન ગજધન બાજધન રત્નનું ધન એના બધાય કરતા સંતોષ ધન મહત્વનું છે. એમ કહેવામાં આવ્યું છે, પવનમ પિબતી સર્પાહ ન ચ દુર્બલાસ્તે શુષ્ણે તૃણે વનગજા બલિનો ભવતી કંદે ફલે મુનિવરા છપ્યંતિ કાલમ સંતોષ એવં પૌરુષસ્ય પરમ નિધાનમ. એવું કહેવામાં આવ્યું છે, વાલા ભક્તો, કે પવન ઉપર જીવનારા સર્પ એ દુબળા નથી હોતા, કમજોર નથી હોતા, મારી નાખે જીવને. અને સૂકા પાંદડાઓ વનમાં ખાઈ જંગલના હાથીઓ બળવાન બની જતા હોય છે. કંદમૂળ ખાય, ફળ ખાય ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ સુધી જીવી શકે છે, નિભાવ કરી શકે છે. એટલે સંતોષ એ જ શક્તિનું, બળનું, પૌરુષનું, પૌરુષત્વનું એક પરમ વરદાન સ્વરૂપ છે. વાલા ભક્તો, સંતોષથી એ બળ આવે છે, આત્મબળ આવે છે. સુદામાને અયાચક વ્રત હતું, કાંઈ માગવું નહીં ક્યારેય કોઈ પાસે, માત્ર કૃષ્ણને મળવા, દર્શન કરવાનો લાભ મળશે એમ માનીને સુદામા દ્વારકા જવા તૈયાર થયા. સુદામા કહે, પણ દેવી, આ મિત્રને ત્યાં ખાલી હાથ કેમ જાવું? કઈ આપણા ઘરમાં તો છે નહીં, શું લઈને મારે જાવું? હવે સુશીલા પાડોશમાં ગઈ. યાચિત્વા ચતુરો મુષ્ટિન વિપ્રાન પૃથુ કંડુલાન ચૈલ ખણનેન તાન બદ્ધ ધવા પરત્રે પ્રાદા દુપાય નમ. જુદા જુદા ઘરેથી 4 મુઠ્ઠી પૌવા ચોખા માંગી આવ્યા. એક કપડાની પોટલીમાં આ પૌવાને બાંધી અને પોટલી સુદામાને આપી સુશીલાએ. હવે સુદામા દ્વારકા જવા નીકળી પડ્યા અને પત્ની સુશીલાએ સૂર્ય ભગવાનનું વ્રત
ચાલુ કરી દીધું. પતિ જ્યારે કે ઘરના કોઈ પણ સભ્ય જ્યારે પદયાત્રાએ જાય ત્યારે સૂર્ય ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની હોય છે, એમનું રક્ષણ કરવાની, એમના કષ્ટ ઘટાડવાની, અને ઘરે પણ પત્ની સ્વજનો એમણે વ્રત કરવાના હોય છે. આ કથાના માધ્યમથી આવો બોધ આપવામાં આવ્યો છે. તો યાત્રા સફળ થાય. પોરબંદરથી દ્વારકા જતા 3 કિલોમીટર આગળ જઈએ ને વાલા ભક્તો, તો એક નાની દરિયાની ખાડી આવે છે, અને આ વિસ્તાર અત્યારે પણ બોખીરા નામના વિસ્તારથી ઓળખવામાં આવે છે. સુદામાએ આ નાની ખાડીનો વિસ્તાર મહા મુસીબતે પસાર કર્યો અને આગળ નીકળી ગયા. આગળ જાતા જાતા દ્વારકા તરફ પોરબંદરથી જો આપ ક્યારેય ગયા હોય વાહનમાં તો ખબર પડે કે આ બોખીરાની ખાડી પછી આગળ મિયાણી નામનું ગામ આવે છે, ગામડું. અને મિયાણી ગામ પછી હર્ષદ માતાજીનું મંદિર અત્યારે પણ છે, ઈ આવે છે. મિયાણી ગામ અને હર્ષદ માતાજી એ વચ્ચે દરિયામાં 1.5 કિલોમીટર જેટલો વિસ્તાર, અત્યારે તો પુલ બનાવ્યો છે એટલે વાહનમાં અતિ ઝડપથી વાહન પસાર થઈ શકે. આ મોટો દરિયો 1.5 કિલોમીટરનો મિયાણીથી હર્ષદ સુધીનો પસાર કરવો એ અત્યારે બહુ મુશ્કેલ નથી. પણ વાલા ભક્તો, સુદામા હવે એમણે આ 1.5 કિલોમીટરનો દરિયો કેમ પસાર કરવો? સુદામા એમની પાસે કાંઈ હતું નહીં. ભાડું આપવું શું? અને એમને તો ફોગટમાં તો બેસાય નહીં. હવે સુદામાએ વિચાર્યું કે મારે હવે દ્વારકા નથી જવું. આ દરિયો ઓળંગવો એ મારું કામ નથી પ્રભુ. હે કૃષ્ણ, હું હવે પાછો વયો જાઉં છું. નાવમાં બેસવા કાંઈ મારી પાસે છે નહીં. અને આ વાત મનોમંથન એની જાણકારી દ્વારકામાં કૃષ્ણને થઈ ગયો. ભગવાન સર્વજ્ઞાતા છે, આપણા મનનો સંકલ્પ જાણી લે છે. નાવિકનું રૂપ લઈ કૃષ્ણ પોતે પધાર્યા. નાવ લઈને અને સુદામાને કહે, ભક્ત પધારો, આપને પહેલે પાર લઈ જાઓ. ત્યારે સુદામાએ કહ્યું, પણ મારી પાસે કાંઈ છે નહીં, તમને આપવું શું? ભાડું ઉતરાઈ શું આપવી? કેવટ એમણે તો રજ, ચરણ રજ અને પગ ધોવા માગી હતી ઉતરાય. પણ સુદામા કે મારી પાસે તો કાંઈ છે નહીં. ત્યારે આ નાવિક સ્વરૂપ એમણે કહ્યું કે તમારી પાસે છે એ હું લઈ લઈશ, તમે ચિંતા ન કરો. અને આ ગૂઢ વાત
સુદામા તો સમજ્યા નહીં. આ કૃષ્ણ એમ કહેતા હતા કે તમારી પાસે દારિદ્રતા છે એ હું લઈ લઈશ. અને બીજી વાર પણ કહ્યું કે તમારી પાસે છે એ અહીંયા જ આપી દો ને, આપવાનું તો છે જ દ્વારકા વાળાને. એ પોટલીમાં ચાવલ, તાંદુલ, પૌવા એટલે એને પહોંચી ગયા, સમજી લ્યો. ત્યારે પણ સુદામા ગૂઢ વાત સમજ્યા નહીં કે એ હું જ છું, મને આપી દો અહીંયા જ. અને વાલા ભક્તો, પ્રભુ એમણે સુદામાની દરિદ્રતા લીધી. બચપણમાં જ્યારે ગુરુ માતા ચણા ભરતા હતા નાની નાની પોટલીમાં, અને એ વખતે દરિદ્રતાનો યોગ આવ્યો હતો. એ આ સુદામાને ખબર હતી કે આ ચણા જે ખાશે એ દરિદ્ર બની જશે. પણ ગુરુમાની આજ્ઞા, ચણા ભૂખ લાગે એટલે ખાવા, અને ભૂખ લાગી ચણા ખાધા પોતાના ભાગના. અને સુદામાએ એ વખતે કૃષ્ણએ માગ્યું કે લાવ મારા ભાગના ચણા. તો એ કે હું આ તોફાન વરસાદ પછી હું તને આપીશ. અને બધાય ખાઈ ગયા. સુદામા ઈચ્છતા ન હતા કે એમનો બચપણનો મિત્ર દરિદ્ર બને, એટલે એના ભાગની દરિદ્રતા પણ સુદામાએ લઈ લીધેલી હતી. અને ઈ દરિદ્રતા બધી આજે આ કૃષ્ણ પોતે પધારીને લઈ લે છે. આ લેનું દેનું થઈ ગયું ને ચૂકતે. એટલે ભગવાન છે એ ગમે ત્યારે ભક્તિનું ફળ આપે જ છે, શુભ સંકલ્પનું ફળ આપે જ છે. કાંઈ કોઈનું ઋણ ભગવાન નથી સ્વીકારતા, બાકી નથી રાખતા. નાવિક સ્વરૂપે એવું કહ્યું કે મને એક કીર્તન સંભળાવી દેજો. એટલે મને ઉતરાઈ ભાડું મળી ગયું એમ હું માનીશ. મને બહુ પ્રિય છે કીર્તન. સુદામા કે અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓહો, તો મને બહુ ગમશે, મને કીર્તન બહુ પસંદ છે. અને સુદામા નાવમાં બેસી ગયા. ભક્તો રસ્તો પસાર કરવામાં અધોચે પહોંચ્યા. કીર્તન માટે નાવિક સ્વરૂપે કહ્યું કે હવે તમે કીર્તન સંભળાવો તો બહુ મજા આવશે, બહુ આનંદ થશે. વાલા ભક્તો, સુદામાને પણ આનંદ થયો. આપણે પણ કીર્તન કરીશું તો આનંદ થશે જ. મહાદેવજી પણ રાજી થશે જ. બહુ સુંદર કીર્તનો. દ્વારિકાના રાજા છો,
જશોદાના લાલા છો, દ્વારિકાના રાજા છો, જશોદાના લાલા છો, દ્વારકાના રાજા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? દ્વારકા તો દૂર છે, દર્શનની જરૂર છે. દ્વારકા તો દૂર છે, દર્શનની જરૂર છે. ઓ મારા વાલા તમે દર્શન ક્યારે આપશો? દ્વારકાના રાજા છો, જશોદાના લાલા છો, દ્વારકાના રાજા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? આ ક્યાં રાગ ઉપરથી છે એ તમે પકડી લીધું. જોશથી અહીંયા આવીને કહેશો. આ જ્યારે આપણે માતાના મઢ જઈએ ને ત્યારે બધા ભક્તો આશાપુરા માતાને સ્મરણ કરે અને એ ત્યાં પણ આ બોલતા હોય છે. રેલગાડી રિક્ષા, રિક્ષામાં બેસી આવ્યા અમે. રેલગાડી રિક્ષા, રિક્ષામાં બેસી આવ્યા અમે. ઓ મારા આશાપુરા દર્શન ક્યારે આપશો? ઓ મારા આશાપુરા દર્શન ક્યારે આપશો? આશાપુરા તો દૂર છે, જવાની જરૂર છે. ઓ મારી મઢવાણીમાં દર્શન ક્યારે આપશો? દ્વારકામાં દેવળ છે, દેવળમાં સાંભળ્યો છે. દ્વારકામાં દેવળ છે, દેવળમાં સાંભળ્યો છે. ઓ મારા સાંભળ્યા તમે ઘરે ક્યારે આવશો? ઓ મારા સાંભળ્યા તમે ઘરે ક્યારે આવશો? દ્વારકાના રાજા છો, જશોદાના લાલા છો, દ્વારકાના રાજા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? સોનાની કઈ દ્વારકાને ઝૂંપડી મારી નાની છે. સોનાની કઈ દ્વારકાને ઝૂંપડી મારી નાની છે. હર હર ગોમતી ગાજે છે, ગોમતીજીમાં નાવું છે. કેમ કરીને આવું વાલા દર્શન ક્યારે આપશો? કેમ કરીને આવું વાલા દર્શન ક્યારે આપશો? દ્વારકાના રાજા છો, જશોદાના લાલા છો, દ્વારકાના રાજા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? રૂક્ષ્મણી તો રાજી છે, રાધાજી રીસાણા છે. રૂક્ષ્મણી તો રાજી છે, રાધાજી રીસાણા છે. રાધાજીને સંગે લઈને ઘેર ક્યારે આવશો? રાધાજીને સંગે લઈને ઘેર ક્યારે આવશો? ગોરસ મેં રાખ્યા છે, દૂધમાં કેસર નાખ્યા છે. ગોરસ મેં રાખ્યા છે, દૂધમાં કેસર નાખ્યા છે. માખણ ખાવા મોહન તમે ઘેર ક્યારે આવશો? દ્વારિકાના રાજા છો, જશોદાના લાલા છો, દ્વારિકાના રાજા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? વાલા ભક્તો, આ દ્વારકાના રાજા એમને રાજી કરવાનું કીર્તન અને સુદામા એમને તો આનંદ થયો છે. નાવિક સ્વરૂપ એમણે દરિયો પાર કરાવી દીધો. આપણને પણ વાલા ભક્તો એ આદિશક્તિ સ્વરૂપ, આદિશક્તિ
એ આપણને ભવ પાર કરાવી શકે છે. ભક્તિ જોઈએ બસ. જીવનમાં આનંદ 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 આપી શકે છે. ભક્તિ જોઈએ બસ. શુદ્ધ ભક્તિ મળે પૂર્ણિમા જેવી. પૂર્ણિમાનો ચાંદ સુંદર હોય આવી શુદ્ધ ભક્તિ મને મળે પ્રભુ એમ. અને પ્રભુએ પછી રસ્તો બતાવી દીધો કે જાઓ ત્યાંથી તમે દ્વારકા પહોંચી જાશો અને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. આપણને પણ પ્રભુ સંકટમાં ભજન કીર્તન ભક્તિ કથા એના કારણથી મદદ કરે છે, રસ્તો બતાવી દે છે જીવનમાં જીવવા કેમ જીવવું અને જીવન ધન્ય બને છે. ઈ રસ્તે ચાલવું પ્રભુ એમણે કૃપા કરી છે. સુદામા તો થાક્યા, સૂઈ ગયા રસ્તામાં. હવે શું કરવું? ભગવાન કૃષ્ણએ ગરુડજીને આદેશ કર્યો છે કે એને ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં દ્વારકાના પાદરમાં પહોંચાડી દીધો. ગરુડજીએ તો દ્વારકાના પાદરમાં પહોંચાડી દીધા. દ્વારકાનો મહેલ એ ક્યાં છે? સુદામાએ પૂછ્યું. ભક્તોએ બતાવ્યો કે આ રહ્યો મહેલ દ્વારકાધીશનો. સમય એ જરાક વિકટ હતો એટલે પ્રભુના ધ્યાન ઉપર માત્ર મૂકવાનું યોગ્ય લાગ્યું દ્વારપાળોને કે વિકટ સમય છે પ્રભુ, શું કરવું અમારે? આમ તો કૃષ્ણ એમણે બ્રાહ્મણ માટે ક્યારેય પ્રતિબંધ નહોતો રાખ્યો. ગમે ત્યારે બ્રાહ્મણ જઈ શકે. અને સુદામાને ઉપવસ્ત્ર નહોતું, પોતળી હતી, લાકડી હતી અને જનોઈ હતી. એટલે ખબર પડી ગઈ કે ભૂદેવ છે. દ્વારપાળો એ બધાએ ભૂદેવ પધારો, આપનું સ્વાગત છે, આપનું સન્માન કરીએ છીએ, આપ જલપાન કરો, ખોરાક થોડોક લ્યો અને પેદલ ચાલીને આવો છો તો થોડો વિરામ કરો અહીંયા. પછી દ્વારકાના રાજા દ્વારકાધીશ એમને મળવાનું તો હવે ચોક્કસ થશે તમારે. અને દ્વારપાળોએ પ્રભુના ધ્યાન ઉપર મૂક્યું. પ્રભુએ સાંભળ્યું કે મારો બચપણનો મિત્ર સુદામો આવ્યો. પ્રભુ તો દોટ મૂક્યો, ભેટી પડ્યા. સુદામા સુદામા સુદામા. અને પ્રભુ સુદામાને મહેલમાં લઈ આવ્યા, પોતાના આસન ઉપર બેસાડ્યા છે, સ્વાગત સન્માન કર્યું અને જાહેરાત કરી કે મારો બાળપણનો મિત્ર, મારો સખો સુદામો આવ્યો છે. એમને દાન દક્ષિણા આપવા અનુરોધ કર્યો. સુદામા ભૂદેવ એના પગ
કૃષ્ણએ પોતે પખાડવાનું કર્મ કર્યું. એના માટે યમુનાજી કે ગંગાજળ નહીં, પણ પ્રેમ અશ્રુ એનાથી આ પગ પખાડ્યા છે. બીજા કોઈ જળનો ઉપયોગ કરવાનું કૃષ્ણએ યોગ્ય નથી ગણ્યું. વાલા ભક્તો, સુદામાને સ્નાન કરાવ્યું, વસ્ત્રો અર્પણ કર્યા. કૃષ્ણએ આરતી ઉતારી છે ભૂદેવની. બોલો, આ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે, કૃષ્ણ આદિશક્તિનું. એમ છતાંય એમણે ભૂદેવની આરતી ઉતારી. આ બ્રાહ્મણનું કેટલું મહત્વ છે, ભગવાન પોતે કેટલું મહત્વ આપે છે. તો અને અત્યારે આપણે ભૂદેવને ભૂદેવ તરીકે ન માનીએ, કેટલી કમનસીબી કહેવાય. અને પ્રભુ ક્યાંથી પછી આપણું કષ્ટ દૂર કરે. અને આરતી એ ઉતારવાનું આ શા માટે? તો એવો ભાવ અને એવું સમજાયું છે કે આરતી એ અગ્નિ આરતીનો છે ને, એ અગ્નિ છે, એમાં બધો જ થાક પ્રભુનો, આમ તો પ્રભુને થાક લાગે નહીં, પણ બધો થાક પ્રભુનો એ અગ્નિમાં બળી જાય. પછી એ થાક આપણે બધા આરતી લઈએ અગ્નિ, એટલે આપણી અંદર થોડો 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 આપણે વેચી લઈએ. અને પ્રભુની આરતી એ પ્રભુનો અંગે અંગનો થાક લેવો અગ્નિમાં, એવો અભિગમ, એવો આપણો બધાનો સંકલ્પ હોય છે, માન્યતા હોય છે. અને આરતી એનો પવિત્ર અને શુદ્ધ અગ્નિ છે, એ પવિત્ર જ રહીએ, શુદ્ધ જ રહીએ. બધો થાક એમાં આવી જાય, નાશ પામે. અને શુદ્ધ અગ્નિ પછી આપણે પ્રભુ પ્રસાદ તરીકે લઈએ અને પ્રભુની કૃપા આપણી ઉપર થાય. કૃષ્ણ સુદામાને પગે લાગ્યા છે, આશીર્વાદ મેળવ્યા છે. પત્નીઓને કહ્યું કે તમે આશીર્વાદ મેળવો. આ ભૂદેવના એક પછી એક રાણી આશીર્વાદ લેવા પધારે છે. સુદામાએ એમ હતું કે આશીર્વાદ મારે આપવા દિવ્ય, તો હાથ ઊંચો કરીને અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, એમ આશીર્વાદ આપ્યા. પણ સુદામા કે કૃષ્ણ, આ કેટલીક તમારે રાણીઓ છે, હું તો આશીર્વાદ નહીં દઈ શકું, થાકી જાઉં. કૃષ્ણએ કહ્યું 16,108 તો પાકી જો. તો સુદામાએ કહ્યું મારું કામ નહીં આટલી બધી તારી રાણીને આશીર્વાદ આપવાનું. એમ કર, તું મને પગે લાગી લે, હું તને આશીર્વાદ આપું, એટલે એમાંથી અડધું પુણ્ય તારી બધી પત્નીઓને પ્રાપ્ત થશે. અને કૃષ્ણ બીજી વાર પગે લાગ્યા.
ભૂદેવને અને આશીર્વાદ આપ્યા અખંડ અરે અને સુખી થાવ, ધન્યતા મેળવો. એમની પત્નીને અડધા આશીર્વાદ બધાને પુણ્ય મળી ગયું. એમ કહેવામાં આવ્યું છે વાલા ભક્તો કે આ સુદામા એનું કોઈ નામ નથી ભાગવતમાં બતાવ્યું, પણ એવી કંઈક ઓળખ એના ગુણની વાત કરી છે કે જે પ્રશાંત આત્મા અને જીતેન્દ્રિય હતા, એ મિત્ર હતા, એમ બતાવ્યું છે ભાગવતમાં. એટલા પ્રશાંત આત્મા અને જીતેન્દ્રિય ત્યાં પોરબંદરમાં એ વખતે હતા. એનામાં આવો ગુણ હતો એટલે એમ કહેતા કે સુદામા પોરબંદરના હતા ઈ. હવે વાલા ભક્તો, પતિ જે કાંઈ કરે ધર્મ કાર્ય પુણ્ય કાર્ય એમાંથી અડધું એના પત્નીને મળી જાય છે આપોઆપ, ઓટોમેટિક. પણ પત્ની કઈ કરે સત્કર્મ ધર્મ કર્મ તો એનું પુણ્ય પતિને આપોઆપ મળતું નથી. એટલે વાલા ભક્તો, પત્ની ઈચ્છે અને પુણ્ય આપે તો મળી શકે. શ્રી શુક ઉવાચ, હે પરીક્ષિત, ઇથમ વિચિંત્ય વસનાત ચિરબંધધાન દ્વિજન્મનઃ સ્વયં જહાર કિમિદમ ઇતિ પૃથગતંગ ડુલાન. ભગવાન કૃષ્ણએ સુદામા પાસે એક જૂના કપડાની પોટલી હતી. સુદામા સંકોચ અનુભવતા હતા કે આ મારી તુચ્છ ભેટ કેમ આપી, આટલો મોટો વૈભવ, આની પાસે આટલું બધું છે. હિંમત નહોતી થઈ સુદામાની, પણ કૃષ્ણએ તો આંચકી લીધી પોટલી અને કહ્યું કે આ તો મને બહુ પસંદ છે, તમારી ભેટ. અને પૌવા, તાંદુલ, ચોખા એ તો મને અતિ પ્રિય છે ભક્ત. અને મારા આખા પરિવારને જ નહીં પણ આખા જગતને સંપૂર્ણ સંતોષ થઈ જાય એટલો આ બધો જથ્થો છે, કાંઈ ઓછું નથી. એમ તમે માનતા નહીં કે આ બહુ ઓછું છે, તુચ્છ છે. વાલા ભક્તો, ભગવાન કૃષ્ણ પોતે આટલો બધો સંતોષ રાખે છે, તો પછી આપણે સંતોષ રાખવો જ જોઈએ બધા સમક્ષના વ્યવહારમાં. અને જે કાંઈ મળે એમાં સંતોષ રાખવો અને સંગ્રહ ન કરવો, આવો બોધ આપ્યો છે ભાગવતકારોએ. ભગવાન કૃષ્ણ આનંદથી એ પૌવા એની પોટલી ખોલી અને એક મુઠ્ઠી પૌવા કૃષ્ણએ આરોગ્યા, બીજી મુઠ્ઠી તાંદુલ પૌવા કૃષ્ણએ આરોગ્યા
ત્રીજી મુઠ્ઠી પૌવા આરોગવા જાય અને હાથ પકડ્યો. રૂક્ષ્મણીજી એમણે રોક્યા છે. એ કે પ્રભુ હવે તો બસ કરો. આ ગૂઢાર્થ છે. આ રૂક્ષ્મણીજીનું એવું કહેવાનું હતું કે પ્રભુ હવે તો આપવામાં, આ સુદામાને આપવામાં હવે તો બસ કરો. એમ કીધું કે એક મુઠ્ઠી તમે આરોગ્ય, એના બદલામાં આખું પૃથ્વી પાતાળ બીજી મુઠ્ઠી પૌવા આરોગ્યા તો આખું સ્વર્ગ આસમાન સાત એ બધું તમે આપ્યું સુખ. સુદામાને જતું રહે છે. અને હવે તો જો ત્રીજી મુઠ્ઠી આરોગશો તો આ મહેલ દ્વારકાનો એ પણ એમને જતો રહેશે અને અમારે એમની ચાકરી કરવા જવું પડશે. માટે હવે તો બસ કરો. અને ગૂઢાર્થમાં એમ કહ્યું કે પ્રભુ આ તાંદુલ, આ ચાવલ એ બસ હવે બહુ ન ખાશો, આપને કષ્ટ પડશે. એટલે કે અમારે જવું પડશે, આપને જવું પડશે સુદામાની ચાકરી કરવા. વાલા ભક્તો, રૂક્ષ્મણીજીએ કહ્યું પ્રભુ અમને પણ થોડો થોડો પ્રસાદ આપો. બધી રાણીઓએ પ્રસાદ તાંદુલનો ગ્રહણ કર્યો. અને વાલા ભક્તો, દ્વારકાનું મહેલ એ રહ્યો. હવે સુદામાને એમ થયું કે હવે મારે ઘરે જાવું છે. અને એક બે દિવસ વહેલું કહું તો એ આગ્રહ બહુ કરે તો રોકાઈ જાય. એટલે કહ્યું મિત્ર મારે હવે જાવું છે, ઘર સાંભળું. તો આ કૃષ્ણ કહે તો જાઓ. એ તો બહુ સારું કહેવાય, પત્ની બાળકોની સાથે રહેવું અને જાવું, બીજે ક્યાંય બહુ ન રોકાવાય. કૃષ્ણ તો સલાહ દેવા માંડ્યા. અને સુદામાને થયું મારો ભક્ત, મારો મિત્ર કેવો લોભીઓ છે. જુઓ, રોકતોય નથી, આગ્રહે નથી કરતો. કૃષ્ણએ કહ્યું કે તમે આ બધું વસ્ત્રો, અલંકારો એ બધું ઉતારતા જાઓ. તમારી જૂની પોતળી, લાકડી એ તમે લઈ લ્યો. અલંકારો એ બધું ઉતારતા જાઓ. સુદામાને તો અપમાન જેવું લાગ્યું થોડુંક. એ તો વયા ગયા. અંદર થોડોક રોષ સુદામાને જાગ્યો. પણ દ્વારકાથી પોરબંદરનો રસ્તો આવા નવા વિચારોમાં ખૂટી ગયો. જલ્દી પોરબંદર પહોંચી ગયા. કૃષ્ણને રૂક્ષ્મણી, સત્યભામા, જાંબવંતી તથા બધી પટરાણીઓએ કહ્યું પ્રભુ એક રથ તો આપો તો તમારા મિત્રને, એને પાછું જવામાં તો સરળતા રહે. એવું તો કરવું તું પ્રભુ. અને કાંઈક આપ્યું હોત તો સારું હતું. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું કે મારી આખી આ નગરી દ્વારકા એ ભૂદેવના ચરણની રજ, એના સ્પર્શથી પવિત્ર બનાવી હતી. એટલે
મેં એમને પેદલ જવા દીધા છે. અને કોઈ એમ કહે કે આ તો ભૂદેવ માગવા આવ્યા હતા અને લઈ ગયા આટલું તો મારા ભક્તની મર્યાદા જોખમાય, આવરું જાય. એટલે મેં દેખીતી રીતે સુદામાને કાંઈ આપ્યું નથી. અને કૃષ્ણએ કહ્યું સુદામા ઘેર પહોંચશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે કેટલો બધો વૈભવ ગુપ્ત રીતે આપ્યો છે. સુદામાએ જોયું પોતાની ઝૂંપડી હતી ત્યાં મહેલ દ્વારકામાં હતા એવા જ થઈ ગયા. સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિના જેમ ચમકતા સાચા રત્નોથી બનાવેલા વૈભવવાળા મહેલ બની ગયા. મહેલમાં ઉપવનો, સરોવર, બાગ, બગીચા, દાસ દાસીઓ પોતાની પત્ની, બાળકો, કિંમતી આભૂષણ, વસ્ત્રો ધારણ કરીને આનંદ કરતા હતા. હાથીદાંતથી સુશોભિત પલંગ, સોનાના પતરાઓથી મઢેલા દરવાજાઓ, ખિડકી, બારીઓ, પલંગ ઉપર સફેદ દૂધના ફીણ જેવા સફેદ મુલાયમ બિછાના, ગાદલા, તકિયા, આ બધું. અને આ જાણીને આપણને તો એમ થાય છે કે હે પ્રભુ, આટલું બધું અમારે નથી જોતું, પણ આ મકાન પડી ગયું, આ બધું એને ફરીવાર થોડુંક તો રિપેર કરાવવાની કૃપા કરો બસ. અને આ જૂના બિછાના એને પણ મરામત કરાવવા એની કૃપા કરો પ્રભુ. અમે ભક્તિ કર્યા કરીએ એનું સરળ તમે કરી આપો બસ, બીજું કાંઈ અમારે નથી જોઈતું. એમ આપણે બધાય પણ, કારણ કે હવે આપણાથી નથી સહન થતું જગતનો ત્રાસ. દુનિયાના લોકો એમના આવા વર્તન સુદામાને પૂછ્યું કે કાંઈ કેવું છે, સંદેશો મોકલાયો છે. ત્યારે સુદામાએ કૃષ્ણને એટલું કીધું હતું કે સુશીલાએ એવું કેવડાવ્યું છે કે બધાયને મહિનામાં 2 અગિયારસ આવે, પણ પ્રભુ અમારે તો આખો મહિનો અગિયારસ છે. એમાં કૃષ્ણ સમજી ગયા. એને જવાબ એવો આપ્યો કે હવેથી તમારે આખો મહિનો 12 જ રહેશે, દ્વાદશી જ રહેશે. એટલે પારણા સુંદર મજાના તમે કરતા હોય એવું જ ભોજન તમને મળશે. સુદામાએ પૂછ્યું આ બધું કેવી રીતે, આવડા મોટા મહેલ? ત્યારે સુશીલાએ કહ્યું કે વિશ્વકર્મા પોતે પધાર્યા હતા. આ વિશ્વકર્મા છે ને, તેમની ભક્તિ કરવાથી સુંદર મકાન, આશ્રય સ્થાન એ બધું મળે હો. હા, એટલે એમનું સ્મરણ કરવું. વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે દ્વારકાધીશ એમનો અમને સૂચન છે કે અહીંયા અમારે એમને છે એવા મહેલ બનાવી આપવાના છે. ત્યારે સુશીલા કહે કે મને એકને નહીં, મારા પાડોશીને પણ કરી આપો આવા સુંદર મકાન, બંગલા.
આ કેવડો મોટો પરોપકાર કહેવાય. પાડોશી તરફ કેવડી મોટી લાગણી કહેવાય. એવા પાડોશી બહુ ઓછા હોય છે. અને વિશ્વકર્માજીએ કહ્યું કે દ્વારકાધીશનું એવું સૂચન છે કે મારા ભક્તને એના પરિવારને જેણે મદદ કરી હોય એને તમે એવા મહેલ બનાવી દો. એ સિવાય હેરાન કરે, કષ્ટ આપે એને નહીં. એટલે વાલા ભક્તો, પાડોશીને આવા મહેલ બનાવી દીધા હતા હો. પણ કેવા પાડોશી કે જેમણે ભક્તને મદદ કરી હોય સંકટ સમયે. જેમ આપણને નથી એ બાજુમાં પાડોશમાં ગોવિંદ, તો એમનું નામ જ ગોવિંદ, તો એણે આપણને આ સહકાર જાહેર કર્યો અને મદદ કરે છે. તો આપણી ઉપર જો કૃપા થાય તો એની ઉપર થાય જ. બાકી જે પાડોશમાં હોય અને હેરાન કરે, તકલીફ આપે, તો એવા પાડોશીને સુખ પણ પ્રભુ આપતા નથી. કારણ કે પ્રભુને ભક્તનું કષ્ટ જરાય ગમતું નથી. અને શિક્ષા પણ એવા પાડોશીને કરે જ છે પ્રભુ. કારણ કે ભક્તને તમે પરેશાન કરો તો ચોક્કસ ભગવાન તમને શિક્ષા કરે. અને આ અધર્મ કહેવાય છે. અને પડોશમાં આજે પણ તમે જુઓ તો ભલે કળિયુગ રહ્યો, પણ મહિલાઓનો વાટકી વ્યવહાર તો ચાલુ જ છે. આપણે ઘર બદલાયું હોય અને ત્યાં આપણે ચાય બનાવવી તો એમ થાય કે ચાય કેમ બનાવશું, સુગર, ચાય પત્તી એ તો છે ને, તો તરત વાટકી લઈ ઘરમાંથી અને પાડોશમાં જાય, એ બેન અમે હમણાં અહીંયા રહેવા આવ્યા છીએ તો ચાય બનાવવી છે. તો કઈ કે હા લાવો લાવો, ચાની પત્તી ને સુગર ને બધું આપે હો. આવો વાટકી વ્યવહાર બૈરાઓને અત્યારે પણ ચાલુ જ હોય છે. એટલે ભગવાનની કૃપા હોય, બૈરાઓને ક્યારેય સંકોચ ન થાય. તસ્ય વૈ દેવ દેવસ્ય હરેર્ય યજ્ઞપતેહિ પ્રભો બ્રાહ્મણા પ્રભો દેવમ ન તેભ્યો વિદ્યતે પરમ. ભગવાન પરમાત્મા શ્રી હરિ પોતે, હરિ એટલે ભગવાન કે જે ભક્તોના ભયને હરનારા છે, યજ્ઞપતિ એવા અને સર્વશક્તિમાન છે. એ બ્રાહ્મણોને પોતાના ભગવાન માને છે. બોલો, ભગવાન પોતે, હરિ પોતે, આદ્યશક્તિ પોતે એ બ્રાહ્મણોને, ભૂદેવને પોતાના ભગવાન માને છે, ઈષ્ટ માને છે. શ્રી હરિ પ્રભુ કહે છે આખા જગતમાં બ્રાહ્મણોથી વધારે મહત્વનું બીજું કાંઈ નથી, કોઈ નથી. બ્રાહ્મણો વંદનીય છે. બ્રાહ્મણોનું કોઈ જીવાત્માએ અપમાન ન કરવું, આવું ભાગવતકારો એ આપણને બોધ સ્વરૂપે જણાવે છે. પંડિતો કહે છે જે કોઈ જીવ આ કથાને સાંભળશે તેને પ્રભુ શ્રી હરિ તથા ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં ચોક્કસ સ્થાન મળશે, દિવ્ય પ્રેમ મળશે પ્રભુનો, અને કર્મના બંધનમાંથી એવા ભક્તોને મુક્તિ મળશે. ભક્તો કહે છે આપણે સદાય પ્રભુની પાસે એવી પ્રાર્થના કરવી
મારું આયખું ફૂટે જે ઘણીએ, મારા હૃદય કમળમાં બિરાજજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને શ્રીજી ઉગારજો. મારા મૃત્યુને શ્રીજી ઉગારજો. વાલા ભક્તો, ભગવાન કૃષ્ણ એમણે પોતાની બેન સુભદ્રા એને પરણવા માટે બહુ સરળ કરી આપ્યું. પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં એક દંડી સાધુનો વેશ ધારણ કરીને ચતુર્માસ ગાળવા એક સાધુ આવ્યા. આ સાધુના વેશમાં અર્જુન હતા. બલરામજી આ સાધુથી પ્રભાવિત થયા. સાધુને ભોજન માટે આમંત્રિત કર્યા. ભોજન જો બ્રાહ્મણોને કરાવે તો એનાથી કઈ ઘટશે નહીં. આ બલરામજીએ પણ ભોજન કરાવ્યું છે. એમને પણ અભિમાન નથી. અને ભોજન દરમિયાન સુભદ્રાની દ્રષ્ટિ અને અર્જુનની દ્રષ્ટિ મળી ગઈ. બંનેને પ્રેમ જાગ્યો. બંને હવે વિવાહ કરવા પણ તૈયાર થઈ ગયા. પણ બલરામજીને સુભદ્રાના વિવાહ દુર્યોધન સાથે કરવા હતા. પણ આવું તો બધું બને જ છે. કૃષ્ણના માર્ગદર્શન નીચે એવી યોજના કરી કે અર્જુન સાધુના વેશમાં આવ્યા. સુભદ્રાને હરણ કરીને લઈ ગયા રથમાં. અને કૃષ્ણના સૂચન મુજબ રથ સુભદ્રા ચલાવતા હતા. દાઉ ભૈયા ગુસ્સે થયા. એમણે કહ્યું, અર્જુન સુભદ્રાનું હરણ કરી ગયા. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, પણ દાઉ ભૈયા રથ કોણ ચલાવતું હતું? દાઉ ભૈયા કહે, રથ તો એ સુભદ્રા ચલાવતા હતા. હવે તમે કહો કે રથ ચલાવતું હોય ઈ હરણ કરી જાય કે અંદર બેઠું હોય ઈ કે ચલાવતું હોય? તો સુભદ્રા અર્જુનનું હરણ કરી ગયા કહેવાય કે અર્જુન સુભદ્રાનું? ત્યારે દાઉ ભૈયા કહે કે ઈ વાત તો તારી પાકી હો કૃષ્ણ. આ સુભદ્રા જ હરણ કરી ગયા કહેવાય. તો હવે આપણે સુભદ્રા અર્જુનનું હરણ કરીને અર્જુનને ઉપાડી ગયા. તો હવે કોણ લગ્ન કરશે સુભદ્રાની સાથે બીજા? દાઉભાઈએ કહ્યું, તારી વાત સાચી છે. પછી દાઉભાઈ સંમત થઈ ગયા. અર્જુન અને સુભદ્રાના વિવાહ કર્યા. ઉત્સવો મનાવ્યા. પ્રાહિણોત પારિર બહાણી વરવધોઃ મુદાબલઃ મહાધનો યશ કરે ભર્થાઃ વનર યોષિતઃ. ઘણું જ ધન સંપદા, ઘોડા, હાથી, દાસ દાસીઓ,
સુભદ્રાને આપ્યા છે. ભાગવતકારો ઉપદેશ એવો આપે છે વાલા ભક્તો કે માનવ શરીરની રચના આપણી અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ, જળ, કાળ, દિશા, આત્મા, મન આવા તત્વોથી શરીરની રચના થઈ છે. મોક્ષ એટલે જીવન દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા 21 પ્રકારના દુઃખોનો નાશ. આ જીવનમાં છે ને 21 પ્રકારના દુઃખો આમ ભાગવતકારોએ કહ્યું છે કે ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ 21 પ્રકારના દુઃખોનો નાશ થાય એને મોક્ષ કહેવામાં આવ્યો છે. 5 કર્મની ઇન્દ્રિયોના દુઃખ એ લખી લેજો. 5 જ્ઞાનની ઇન્દ્રિયોના દુઃખ 10 થયા. મન થી ઉત્પન્ન થતા દુઃખો 6 વિષયો બાબતના દુઃખો. 1 જ્ઞાન, દેહ, સુખ, દુઃખ આવા 21 પ્રકારના દુઃખો હોય છે. વાલા ભક્તો, ત્રિગુણાત્મક અહંકારના સ્વામી મહાદેવજી છે. મહાદેવજીમાં સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ સમાયેલી છે. એટલે જો મહાદેવજીની કૃપા થાય તો સર્વ પ્રકારની સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અને મહાદેવજીની કૃપા મેળવવા, એમને રાજી કરવા તો આ ભાગવતજીની સપ્તાહ આપણે એમને શ્રવણ કરાવીએ છીએ તો આપણી ઉપર ચોક્કસ કૃપા થશે. શ્રદ્ધા એ જ ફળે છે. પરમ શ્રોતાઓ, વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિ નિર્ગુણ છે. પ્રકૃતિ કુદરતના તત્વોથી શ્રી હરિ પર છે, અલગ છે, જુદા છે. શ્રી હરિ બધું જ અને બધા જ જીવોને જોનારા છે. એટલે સર્વ દ્રષ્ટા છે. જે ભક્ત મહાદેવજીને ભજે છે તેને સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે તો માત્ર એક અપેક્ષા, રહેઠાણ, આશરો એ મજબૂત કરી આપે બસ. બાકી તો પ્રભુની કૃપા, મહાદેવજીની કૃપા એ જે માગીએ તે મળે. પણ આપણે તો એમની કૃપા જોઈએ, એમની ભક્તિ જોઈએ. જે કોઈ ભક્ત પરમાત્મા શ્રી હરિની ભક્તિ કરે છે તે વ્યક્તિને પ્રભુ એકલા કરી મૂકે છે. અમે પણ વક્તાઓ પ્રભુ શ્રી હરિની ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ. અમને બધા એકલા કરી મૂકે છે. કોઈને અમારી તરફ લાગણી, પ્રેમ નથી હોતો. અલબત્ત કોઈ ભક્ત હોય એમને કાંઈ અમારી તરફ લાગણી ઉત્પન્ન થાય તો એ વાત જુદી પડે છે. વાલા ભક્તો, આપણે કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળની કથા કરીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પ્રભુ, હે નારાયણ પ્રભુ, હે દાદા. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ,